دیارے حضے جتے ابو الغوث پہ عظمت ناز کرتی ہے۔ غوث اعظم مستقل طور پر اس ذات کا نام ہے کہ جس کے ایک ایک قطرہ خون سے یہی آواز آ رہی تھی۔ وہ چلتا تھا تو آواز آتی تھی رب اللہ، وہ بیٹھتا تھا تو آواز آتی تھی رب اللہ، وہ ماں کی آغوش میں تھا تو آواز آتی تھی رب اللہ، وہ سفر میں تھا تو آواز آتی تھی رب اللہ، جب وہ نماز پڑھتا تھا تو آواز آتی تھی رب اللہ، جب وہ کھانا تناول کرتا تھا تو آواز آتی تھی رب اللہ، جب وہ بازاروں میں جاتا تھا تو آواز آتی تھی رب اللہ، جب وہ واعظ و نصیحت کرتا تھا تو آواز آتی تھی رب اللہ، جب وہ مردوں کو زندہ کرے تو آواز آتی تھی رب اللہ، جب وہ مریضوں کو شفا دے تو آواز آتی تھی رب اللہ۔ اس کا کام، اس کی کرامت، اس کی عادت اللہ سے ہٹ کر نہیں ہے، بلکہ وہ جو کر رہے تھے اس میں اللہ کی تعریف شامل ہے۔ الحمدللہ الذی ابدع الاخلاق والدین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واسفارہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جی لگا کر اخلاص و للہیت، ادب و احترام، تزک و احتشام کے ساتھ نبی اور آل نبی پر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلے ہم لوگ آپس میں ایک عہد کر لیتے ہیں کہ جتنی بیداری اور جتنی توجہ سے آپ سنیں گے اتنی ہی جلدی اپنی بات ختم کی جائے گی۔ پوری کہنا نہ پڑے کہ آپ بولیں سبحان اللہ، کہنے کی ضرورت نہ پڑے، یہ اپنا وظیفہ سمجھیں، یہ اپنی دعا کے لیے ایک بہترین ذریعہ سمجھیں کہ ہمیں سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا ہے، کیونکہ ہم سب بیٹھے ہیں ایصال ثواب کے لیے، ہم سب بیٹھے ہیں کسی کی مغفرت کروانے کے لیے، گزارش کرنے کے لیے، تو ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم سب ایسا ہی کام کریں یہاں بیٹھ کر کہ مرحوم کو بھی ثواب ملے اور ہمیں اور آپ کو بھی ثواب ملے۔ اور شعر سنیں، دولت اسی کی ہے دیتا وہی تو ہے، دولت اسی کی ہے دیتا وہی تو ہے، شام و سحر سبھی کو کھلاتا وہی تو ہے۔ راہ خدا میں خرچ کی جس کو نہیں خبر، راہ خدا میں خرچ کی جس کو نہیں خبر، دے کر پھر اسی کے ہاتھ سے لیتا وہی تو ہے۔ پھر سے سنیں، راہ خدا میں خرچ کی جس کو نہیں خبر، دے کر پھر اسی کے ہاتھ سے لیتا وہی تو ہے۔ اب آگے سنیں، جسے آتا نہیں سمجھ رزقناہم کا فلسفہ، جسے آتا نہیں سمجھ رزقناہم کا فلسفہ، جسے آتا نہیں سمجھ رزقناہم کا فلسفہ، لالچ غرور چھین کر
घुमाता वही तो है। लालच गुरूर छीन कर घुमाता वही तो है। दरबार मुस्तफा का बेशक रखे है जो अदब, दरबार मुस्तफा का बेशक रखे है जो अदब, दरबार मुस्तफा का बेशक रखे है जो अदब, मर्जो बला अलम से बचाता वही तो है। मर्जो अलम बला से, मर्जो बला अलम से बचाता वही तो है। और शेर सुने, मिम्मा तो ही पून का देंगे खिराज जिस घड़ी, मिम्मा तो ही पून का देंगे खिराज जिस घड़ी, बंदे को अपना कुर्ब देता वही तो है। बंदे को अपना कुर्ब देता वही तो है। दौलत उसी की है, देता वही तो है। शामो सेहर सभी को खिलाता वही तो है। हजरात मोहतरम, इस कलाम से आपने समझ लिया होगा कि आज मेरा उन्वान क्या है। और जो मैंने खुतबे में आयत करीमा की तिलावत से खुद को मुशर्रफ किया, उसमें अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमा रहा है, वो लोग जो ईमान रखते हैं गैब पर, छिपी हुई चीजों को मानते हैं बिन देखे, और नमाज कायम रखते हैं मुसलसल, बगैर किसी मौसम के दबाव के। कोई बुरे अहवाल, बुरी कंडीशन उन पर असर अंदाज नहीं होती। न वो अच्छा मौसम देखते हैं न बुरा, बस वो क्या करते हैं, नमाज कायम रखते हैं, अल्लाह को बिन देखे मानते हैं, कयामत को बिन देखे मानते हैं, जन्नत और दोज़ख को बिन देखे मानते हैं, कब्र में हिसाब को, सवालात को बिन देखे मानते हैं, हश्र और नश्र को बिन देखे मानते हैं। और बस इन मानने से उनके अंदर ये चीज बिल्कुल घर कर जाती है कि अब हम नमाज कभी छोड़ेंगे नहीं। बिन देखे मानने का यही तकाजा है कि हम नमाज को कायम रखें। और जब दो चीज से हमारा सीना मुनव्वर हो गया और दो चीजों से हम बिल्कुल निखर गए, संवर गए, तो अल्लाह कहता है वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, उन चीजों में से दो कि जिसको हमने तुम्हें अता किया है। अब अल्लाह की अता, हमारे पास जो गिने चुने पैसे हैं वो अल्लाह की अता, हमारे पास जो सेहत है वो अल्लाह की अता, हमारे पास जो ताकत व तवानाई है वो अल्लाह की अता, हमारे पास जो कुव्वत गोयाई है वो अल्लाह की अता, हमारे पास जो नजरों में चमक है वो अल्लाह की अता, हमारे पास जो कुरान की तिलावत है वो अल्लाह की अता, हमारे पास जो नस्लों की फरावानी है वो अल्लाह की अता, हमारे पास जो मीनार और बिल्डिंगें हैं वो अल्लाह की अता, हमारे पास जो हम जमात हैं वो अल्लाह की अता, हमारे पास जो मुसलमानों का गिरोह है वो अल्लाह की अता। तो बात यहाँ पर समझ में आ गई कि जब बात अल्लाह की हो, उसके दीन की हो, उसके महबूब की हो, उसके कुरान की हो, उसकी इबादतों की हो, उसके अहकामात की हो, उसके इस्लाम की हो, तो फिर अपना सुकून, अपनी लालच और अपना मामला और अपने पिछले हुए वाकयात और अपनी तैयारियों को छोड़ो और उनको अपने पैरों तले रौंद कर अल्लाह के दीन के लिए निकल पड़ो। जो निकलेगा उसका ईमान भी कबूल रहेगा, उसकी नमाज भी औलादे गौसे आजम जिंदाबाद, औलादे गौसे आजम
आले रसूल आले रसूल पीरे तरीकत पीरे रहबर आले हैदरी आले रिसालत आले रिसालत। तो अल्लाह जो उसने दिया है हमें, वो ये तो नहीं कहता कि जो हमने नहीं दिया है वो हमें दो। वो तो कहता है जो हमने दिया है वो हमें दो। वो ये तो नहीं कहता, जैसे आप कहें कि कुछ पैसा देना हमें, तो वो कहेगा कभी तुमने हमारी मदद की है जो हम करें। लेकिन अल्लाह ऐसा भी तो नहीं कह रहा है, उसने जो दिया है उसी में से वो कहता है कि मेरे रास्ते में खर्च करो। और सुनो, एक खर्च करोगे 10 दूंगा, और ये 10 गिनती बस ऐसे ही है, इससे ज्यादा भी दे सकता हूं। तुम्हारी नीयत के ऊपर है, जितना चाहिए उस जज्बे के साथ, उस मोहब्बत के साथ खर्च करो। फिर देखो, मैं ये नहीं कहता कि आप सलाहुद्दीन अय्यूबी बन जाए, मैं ये नहीं कहता कि आप महमूद गजनवी बन जाए, मैं ये नहीं कहता कि आप मोहम्मद गौरी बन जाए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप मौजूद हैं, अगर आप वहां पर मौजूद हैं और मस्जिद की तरफ कोई गंदगी उड़कर जा रही हो, तो बढ़कर उसे रोक लो और उस गंदगी को बताओ कि मुस्तफा का गुलाम और रब का बंदा अभी जिंदा है। अपनी ताकत, अपनी हैसियत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, इसीलिए जिल्लत और रुसवाई हमारे दामों से अलग नहीं हो रही है। जितनी ताकत है उसका इस्तेमाल करो, तुम्हें वैसा ही सवाब मिलेगा जैसे कि अल्लाह ने सुल्तान सलाहुद्दीन को दिया है, महमूद गजनवी को दिया है, मोहम्मद गौरी को दिया है। वो जिहादी फिक्र नजर मत अपने दिमाग में ले आओ, बल्कि जिस लायक हो उस एतबार से काम करते रहो। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें नेमतों से माला माल करता जाए। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? आप इस सेहत के हकदार हैं कि आप एक पतली सी छड़ी बस उठा सकते हैं, आपसे तलवार नहीं उठ सकती, आपसे कोई वजनी सामान नहीं उठ सकता, बस एक छड़ी उठ सकती है। तो वो छड़ी लेकर राह खुदा में इस्तेमाल कर लें, यही तो जिहाद है, यही तो राह खुदा में नेकियां हैं। तो अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। हरगिज तुम्हारी नेकियां जहां पहुंचाना चाहते हो वहां पहुंचेगी नहीं। कहां पहुंचाना चाहते? कहां? लोगों तक कि बाजार में लोग आपको परहेजगार कहें? कहां तक पहुंचाना चाहते? बोले ना, अल्लाह तक, वहीं तक ना। किसी का कहीं और पहुंचाने का इरादा तो नहीं है। हरगिज, अल्लाह कह रहा हरगिज भलाइयां तुम्हारी नहीं पहुंचेंगी। परवरदिगार, फिर तो इबादत गुजार नेकी करने वाले मारे गए, हम सब तो पहुंचे थे तुझ तक पहुंचाने के लिए। मस्जिद इसीलिए गए थे ना कि नमाज पहुंच जाए, रमजान में रोजा इसीलिए रखा ना रोजा पहुंच जाए, सदका और खैरात इसीलिए किया ना ये चीजें वहां तक पहुंच जाए। अल्लाह कहता हरगिज नहीं पहुंचेगी, तो फिर हम करें क्या? वो कहता है मिम्मा तुहिब्बून, उन चीजों में से खर्च करो जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्यारी हैं। आपको नींद प्यारी है कि नहीं? तो मिलाद में बैठकर अपनी नींद की कुर्बानी देना अल्लाह रसूल के लिए, ये उसके रास्ते में खर्च करना। आपको ठंडक लग रही है, बिस्तर आपके लिए प्यारा है कि नहीं? है ना? बिस्तर उसके नाम पे छोड़ देना, ये उसके रास्ते में खर्च करना है, ये खर्च करना है। मैं ये नहीं कहता, सारे लोग समझते हैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है तो अब जो है जो पैसा रखा है वो निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है।
نکالیں، نکالنا تو پڑے گا، کیونکہ آپ بھی ایک دن نکلنے والے ہیں، آپ بھی ایک دن نکلنے والے ہیں۔ حضرات محترم، جتنا اس کے راستے میں دیں گے، پھر اس کا کرم ایسا ہے، اس کی مہربانی ایسی ہے کہ جہاں سے نکال رہے ہیں وہاں اللہ برکت سے ایک دیوار کھڑی کر دے گا کہ نکالتے جاؤ، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، وہ کبھی گھٹے گا نہیں، وہ کبھی مٹے گا نہیں۔ تمہاری نسلیں سلامت رہیں گی، تمہاری عزت سلامت رہے گی، اور تمہاری قبر میں روشنی رہے گی۔ تم یہاں بھی کامیاب رہو گے، وہاں بھی کامیاب رہو گے۔ تو اپنی پیاری چیز میرے راستے میں خرچ کرو۔ حضرت امام حسین کو حضرت قاسم پیارا تھا، خرچ کر دیا۔ حضرت امام حسین کو علی اکبر پیارا تھا، خرچ کر دیا۔ حضرت امام حسین کو علی اصغر پیارا تھا، خرچ کر دیا۔ حضرت امام حسین کو عباس علمبردار پیارا تھا، خرچ کر دیا۔ حضرت امام حسین کو اپنی عزت و عصمت پیاری تھی، خرچ کر دیا۔ حضرت امام حسین کو اپنی جان پیاری تھی، خرچ کر دیا۔ سب کچھ خرچ کر کے جب ہم نے پوچھا حضور یہ سب آپ کو پیارے تھے، کہتے ہیں ہاں سب پیارے تو تھے، لیکن اس سے زیادہ کوئی پیارا نہیں ہے۔ تو اپنے پیار کی سمت اور جہت اور رخ کو بدلیں، دنیا کو اپنے دل سے نکالیں، دل سے نکالیں۔ طلب دنیا، حرص دنیا، خواہش دنیا میں جینا بند کریں۔ زبان سے وہی بولیں جو اللہ رسول کو پسند ہے، نظر سے وہی دیکھیں جو اللہ رسول کو پسند ہے، ہاتھ سے وہی کام انجام دے جو اللہ رسول کو پسند آتی ہے، پیروں کا استعمال وہی کریں جہاں اللہ رسول کو پسند ہے، جہاں وہی جا کر بیٹھیں جس جگہ کو اللہ رسول پسند کرتے ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے، مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، ان دونوں جگہوں پر جائیں تو مسجد میں جائیں تو اس کی عبادت کریں، مدرسوں میں جائیں تو اس کا علم حاصل کریں۔ ہر ایک کی ایک جگہ ہے، ہر ایک کی ایک جگہ ہے، اس جگہ سے ہٹ گئے، ہم ہٹ گئے، اسی لیے برا حال ہے۔ ایک آیت اور سنائیں، ایک آیت اور سنا دیتے ہیں، سارے لوگ کہیں سبحان اللہ۔ یسألونک ماذا ينفقون، اے نبی لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ کہاں ہم خرچ کریں۔ ہمارا معاملہ اور اللہ کے رسول کے صحابہ کا معاملہ، دونوں کے انداز کو ذرا اپنے دل سے قریب کریں اور سنیں دھیان سے۔ اللہ کہہ رہا ہے لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ کہاں ہم خرچ کریں، اور آج کا دور کہ لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ کب کریں گے خرچ، کب کریں گے۔ مدرسے میں آپ کے خرچ کی ضرورت ہے، علم دین میں آپ کے خرچ کی ضرورت ہے، اللہ کے راستے میں آپ کے خرچ کی ضرورت ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے محبوب آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ کہاں پر خرچ کریں۔ اللہ کہتا ہے کہ آپ فرما دیجئے، آپ فرما دیجئے۔ یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ قرآن کہتا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ تم لوگ سنو وہ جگہ کہاں ہے۔ جگہ معلوم رہنا ضروری ہے۔ چٹیوں پہ بازاروں میں زیادہ خرچ کرتے ہو، اپنے یاروں میں اوباش نوجوانوں میں بگڑے ہوئے ساتھیوں کی زبان پر زیادہ خرچ کرتے ہو۔ سنو جگہ کون سی ہے کہ جہاں پر خرچ کرو گے تو اللہ راضی ہو جائے گا۔ وہ جگہ ہے تمہارے بوڑھے ماں باپ پر خرچ کرو، اور جو قریبی کمزور رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کرو، یتیموں مسکینوں پر خرچ کرو، جو مسافر کمزور ہیں ان پر خرچ کرو۔
जब तुम ऐसा करोगे, ऐसी भलाइयाँ करोगे, तो सुनो, अल्लाह खूब जानने वाला है, खूब अच्छी तरह जानता है। खर्च करके तो देखो, मेरे हिसाब से कोई तुम्हारी दौलत छीन नहीं सकता। खर्च मेरे हिसाब से करते नहीं और सोचते हो कुछ बचता नहीं, बरकत उठ गई, लगता है किसी ने जादू कर दिया, लगता है बुरी नजर लग गई, लगता है सारे दुश्मनों की ताकत, तागूती ताकतें, जादूगर सबकी नजर मेरी ही तरफ आए। सुनो, तुम्हारे खर्च करने की जगह गलत है, इसीलिए बरकत नहीं है। खर्च करने की जगह सही बना लो, बरकत आसमान से उतरती हुई नजर आए। है कि नहीं? सहमत हैं आप लोग? अब स्टेज से भी बोलना पड़ेगा, सहमत हैं आप लोग? क्योंकि हाल तो ऐसा है कि जब निकलते हैं तो पता ही नहीं चलता कोई सहमत भी था, फिर वैसे ही की वैसे, फिर वही रंग, वही ढंग, वही दस्तूर, वही निजाम, वही जीने और उठने बैठने, खाने पीने का तर्ज और तरीका। याद रखें, अपना तरीका और अपना तर्ज और ढंग हटा दें, मुस्तफा का तर्ज और ढंग ले आए। क्योंकि अबू बकर सिद्दीक ने अपने ढंग को छोड़ा है पहले, मुस्तफा के ढंग को अपनाया है बाद में। हजरत फारूक आजम ने छोड़ा है पहले, उस्मान अली ने छोड़ा है पहले, अली ने छोड़ा है पहले।